Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we're going to have a really nice verse, and I'm sure there'll be some questions, but some new people ask questions. Always the same people ask the questions. На сегодня будет очень замечательный стих, и я хотел бы, чтобы вы задавали вопросы. Но обычно вопросы задают те же самые люди. Может быть, кто-то новый, кто еще не задал вопросы, может задать. Which verse? Pravocham bhakti yogasya. Pravocham bhakti yogasya. Pravocham bhakti yogasya. Pravocham bhakti yogasya. Rupam te chaturvidam. Svarupam te chaturvidam. Rupam te chaturvidam. Svarupam te chaturvidam. Kalasya chavyakta gatir. Kalasya chavyakta gatir. Kalasya chavyakta gatir. Kalasya chavyakta gatir. Yo nacho daviti jantusu. Yontar davati jantushu. Yontar davati jantusu. Yontar davati jantushu. Yontar davati jantusu. Yontar davati jantushu. Pravocham bhakti yogasya. Pravocham bhakti yogasya. Rupam te chaturvidam. Svarupam te chaturvidam. Kalasya chavyakta gatir. Kalasya chavyakta gatir. Yontar davati jantusu. Yontar davati jantushu. Solo. Pravocham bhakti yogasya. Svarupam te chaturvidam. Kalasya chavyakta gatir. Yontar davati jantushu. Pravacham bhakti yogasya. Pravacham bhakti yogasya. Svarupam te chaturvidam. Svarupam te chaturvidam. Kalasya chavyakta gatir. Kalasya chavyakta gatir. Yontar davati jantushu. Yontar davati jantushu. Pravacham bhakti yogasya. Pravacham bhakti yogasya. Svarupam te chaturvidham. Svarupam te chaturvidam. Kalasya chavyakta gatir. Kalasya chavyakta gatir. Yontar davati jantushu. Yontar davati jantushu. Pravacham bhakti yogasya. Pravacham bhakti yogasya. Svarupam te Svarupam te chaturvidham. chaturvidam. Kalasya chavyakta gatir. Kalasya chavyakta gatir. Yontar davati jantushu. Yontar davati jantushu. Mataji. Pravacham bhakti yogasya. Pravocham bhakti yogasya. Svarupam te chaturvidam. Svarupam te chaturvidam. Kalasya chavyakta gatir. Kalasya chavyakta gatir. Yontar davati jantushu. Yontar davati jantushu. Pravacham bhakti yogasya. Pravocham bhakti yogasya. Svarupam te chaturvidam. Svarupam te chaturvidam. Kalasya chavyakta gatir. Kalasya chavyakta gatir. Yontar davati jantushu. Yontar davati jantushu. Pravocham Pravacham Рассказал bhakti yogasya. бхакти йогася. о преданном служении, О преданном служении. Sarupam Сварупам природу, природу. te Те тебе. chaturvidam. Чатурвидам четырех видов, Kalasya Калася времени, времени. cha Ча также avyakta gate. авьяктагате, ход которого неуловим, ход которого неуловим. Ya которые Которые antar daviti. Антадхавити
преследует преследует Janteshu. джантешу живых существ. живых существ. Translation and purport by His Divine Grace, Sri Bhakti-Vedanta Swami Prabhupada. My dear Mother, I have explained to you the process of devotional service and its identity in 4 different social divisions. I have explained to you as well how eternal time is chasing the living entity, although it is imperceptible to them. Перевод. Дорогая мать, я рассказал тебе о пути преданного служения и 4 формах, которые оно принимает в человеческом обществе. Я также объяснил тебе, как вечное время преследует живых существ, хотя они и не замечают его хода. Let's do it responsibly, again. So, my dear Mother, Давайте вот повторять вместе. Моя дорогая мать, Моя дорогая мать, я рассказал тебе я рассказал тебе о пути преданного служения о пути преданного служения и 4 формах, и 4 формах, которые оно принимает которые оно принимает в человеческом обществе. в человеческом обществе. Я также объяснил тебе, Я также объяснил тебе, как вечное время как вечное время преследует живых существ, преследует живых существ, хотя они и не замечают его хода. хотя они и не замечают его хода. purport by Srila Prabhupada. The process of Bhakti Yoga devotional service is the main river flowing down towards the sea of the Absolute Truth. And all other processes mentioned are just tributaries. Комментарий. Метод бхакти-йоги или преданного служения Господу – это главная река, несущая свои воды к морю абсолютной истины. А все остальные методы, о которых шла речь, Lord подобны ее притокам. Kapila is summarizing the importance of the process of devotional service. В этом стихе Господь Капила подводит итог всему, что до этого было сказано о важности преданного служения. Bhakti Yoga, as described before, is divided into 4 divisions, 3 in the material modes of nature, and 1 in transcendence, which is untinged by the modes of material nature. Как говорилось, бхакти-йога бывает 4 видов, 3 из которых находятся под влиянием гун материальной природы, а 4-й трансцендентен. На него не распространяется оскверняющее влияние материальных гун. Devotional service mixed with the modes of material nature is a means for material existence, whereas devotional service without desire for fruitive results and without attempts for empirical philosophical research is pure transcendental devotional service. Преданное служение в гунах материальной природы – это средство продолжения материального существования, а преданное служение, не оскверненное желанием наслаждаться ее плодами и никак не связанное с попытками эмпирического философского постижения истины, является чистым, трансцендентным преданным служением. Mujyanatimirantasya janaganasalakayam Чакшурмилитам вина тасмай Шри Гурave Намah Шри Чайтанья Маногиштам Стапитам Йена Бхутале Сваям Рупа Кадамарьям Надати Свападантикам Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасави Гаура Бхактавринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Nice phrase, Prabhupada saying Bhakti Yoga is like a river carrying us to the absolute truth. Очень поэтическое выражение, которое использует Прабхупада в комментарии, что бхакти-йога подобна реке, которая несет нас к океану абсолютной истины. Interesting also in the verse how Lord Kapila is mentioned that we're being carried by the time element. Интересно отметить, что в этом стихе Господь Капила Дева говорит, что элемент, фактор времени, он несет нас, носит нас. Or chasing us. Или же наоборот, он гоняется за нами. Sometimes the death is compared to the snake that swallows us. Иногда смерть сравнивается со змеей, которая нас проглатывает. And therefore, sometimes sleep is called the little snake because we get devoured by sleep also. И сон его также сравнивается с такой небольшой змеей, потому что когда мы засыпаем, то вот этот как бы сон нас проглатывает. Therefore, Bhagavad Gita tells us, don't sleep too much, don't sleep too little. Поэтому Бхагавад-гита говорит, что не нужно слишком много спать или слишком мало спать. So, it's a fact, we're being carried by the time, just like a cloud is being carried by the wind. Да, это факт, время, оно переносит нас с места на место, подобно тому, как
ветер приносит вместо облака. But because the wind is parcel with the cloud, so the cloud doesn't really feel the wind. It's just moving. Но поскольку ветер, он как бы, он своего рода, он, то есть он, облака не замечают даже того, как время, как ветер переносит их вместе. Similarly, we're being carried by the time. It's just taking us. We don't realize, but it's imperceptibly our life is being shortened. И подобным образом время, оно уносит нас, оно переносит нас в месте, и мы не видим этого, но тем не менее наша жизнь. Not waste any time. Поэтому мы не должны пустую терять никакого. Because there's no way we can get that time back. Потому что мы не сможем никак вернуть даже одно мгновение. So one of the qualifications of one serious about devotional service is he doesn't spoil time. И одно из качеств человека, который по-настоящему серьезен перед служением, это то, что он не тратит пустое время. Sometimes there's a saying in English, what do you do? I'm just killing time. Как иногда на английском есть такое выражение, что ты делаешь? Ты просто убиваешь время. But really, time is killing you. На самом деле, это время вас убивает. So let's do another verse. This next verse is very nice. Давайте еще один стих прочитаем, очень хороший. Jivasya smriti bhavir avidya karma nirmitaha yasvanga parivisan atma naveda katim atmanaha. There are varieties of material existence for the living entities according to the work he performs in ignorance or forgetfulness of his real identity. My dear mother, if anyone enters into that forgetfulness, he is unable to understand where his movements will end. Перевод. Существует великое множество разных уровней материального бытия, для которых протекает жизнь обусловленных существ, в зависимости от того, какой формы невежественной деятельности, то есть деятельности в забвении своей истинной природы, они занимались. Дорогая мать, любой человек, чей разум застилает пелена этого забвения, утрачивает способность видеть, что ждет его впереди. Just like you get on a Ferris wheel that goes round and round. You don't know, if it stops, you don't know where you're going to be. Как вот вы крутитесь на колесе, да, как рулетка, то есть вы раскрутили ее, и непонятно, где, в каком месте она остановится. So we think we're controlling our fate, but we're being carried by the time element. И мы считаем, что мы можем контролировать свою судьбу, но на самом деле элемент времени, он управляет всем. And we don't know where we're going to end up. Никто не знает, когда мы закончим свою жизнь. At any moment there can be some circumstance that completely, you can say, we didn't expect. И всегда могут быть какие-то обстоятельства, которые мы не сможем просчитать вперед или учесть. Then our whole direction in life may be changed. И из-за этого все направление нашей жизни может измениться. Therefore, we need guidance how to get out of this labyrinth. Поэтому нам нужно руководство, чтобы мы могли выбраться из этого положения. You know that word labyrinth? It means a place you get in and Это лабиринт. so could we read the purport? Yeah. One who enters into the continuation of material existence, it is very difficult to get out when one enters, once one enters. Комментарий. Тому, кто однажды попал в плен материального существования, очень трудно освободиться. This is the situation we're in. It's very difficult to get out. В таком положении мы оказались, очень трудно вырваться. Sometimes the example is of someone falls in a well out in the field somewhere. Very difficult to get out because nobody comes there. Как приводится пример, что человек, который упал в какой-то там темный колодец на поле, и очень трудно туда выбраться, потому что никто его не слышит, если он будет знать. Well, Prabhupada gives the example of fishes caught in the net. They have no way to come out. Или Прабхупада приводит пример рыбы, которая попалась в сеть, у нее нет шансов вырваться из этой сети. Because of this difficult situation, therefore, the Supreme Personality of Godhead comes himself or sends his bona fide representative, and he leaves behind scriptures like Bhagavad Gita and Shrimad-Bhagavatam, so that the living entities hovering in the darkness of nescience, they take advantage of the instruction of the saintly person of the spiritual master and thus be freed. Поэтому Господь, Верховная Личность Бога, сам приходит в материальный мир, или посылает сюда своих истинных представителей. Уходя, Он оставляет после себя священные писания, такие как Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам,
чтобы живые существа, нуждающиеся в тьме неведения, могли воспользоваться изложенными в них наставлениями и с помощью святых людей и духовных учителей вырвались из материального плена. So we can see how serious the situation is. We have no way to come out, but then by some great good fortune, we connected with Srila Prabhupada and his movement. Мы можем видеть, насколько серьезно наше положение. У нас нет никаких шансов вырваться из него, но по великой удаче мы соприкоснулись с движением Искон и Шримад-Бхагаватам. And he's very clearly giving us, this is how you come out. И вот они очень ясно показывают нам путь, по которому можем вырваться. Prabhupada once said that, a saying is that one man who can see, he can lead thousands of blind people. Шримад говорит, что один зрячий, видящий человек, он может вывести за собой тысячи слепых людей. Because he takes one person, and then he tells all the other ones to hold a hand, and then they walk in a line. Потому что вот он может попросить, чтобы кто-то может взять одного человека за руку, и вот они просто дружку за руку берут, и так все это вот территорию они выходят. So Prabhupada is that personality who is no longer affected by material modes of material nature, and therefore he is capable of perfectly guiding us. Поэтому еще Прабхупада является той личностью, которая уже не находится под влиянием материальной природы, и он совершенным образом квалифицирован, чтобы вести нас. Therefore, we should take shelter, especially his instructions to read his books and to cooperate together. Поэтому мы должны принять прибежище в его наставлении, что мы должны читать его книги, что мы должны сотрудничать друг с другом. Unless the living entity receives the mercy of the saintly person, the spiritual master, or Krishna, it is not possible for him to get out of the darkness of material existence. By his own endeavor, it is not possible. Чтобы освободиться из плена материального существования, живое существо должно получить милость садху святых людей, духовного учителя или Кришны. Добиться освобождения собственными силами практически невозможно. Therefore, the devotees are compassionate. Поэтому преданные они сострадательны. People will complain, oh, why are you preaching? Люди могут жаловаться, почему вы проповедуете? But if you see a blind man is about to fall in a ditch, it's your duty to call out. Если вы видите, что слепой человек, он прямо сейчас упадет в пропасть, это ваша обязанность предостеречь его. So this is why Srila Prabhupada has taken so much trouble to come to the Western world. Поэтому Шримад принял на себя столько много беспокойств, пошел на такие трудности, чтобы приехать в западный мир. So much trouble to give us these books. Пошел на такие трудности, чтобы дать нам эти книги. Every night, 1 o'clock in the morning, writing the purports. Каждую ночь он просыпался в час ночи и писал свои книги. And saying that these books will be the basis of Dharma for the next 10,000 years. Он говорил, что эти книги они будут основаны дхармой на последующие 10 тысяч лет. So it's our duty then. We're saved actually. Everybody in this room is saved. All I just have to do is remain. But the thousands and millions and billions of people who don't know this subject, it's our duty to try to broadcast. И все мы, кто сейчас сидим в этой комнате, мы уже спасены. Нам нужно только оставаться в этом движении, следовать этим принципам. Но есть тысячи миллионов людей, которые еще не знают об этом, и поэтому наша обязанность проповедовать им, помогать им. Not that on our own we have any special credit, but we're following in the footsteps of the great Mahasi. Не то, что у нас есть какие-то особые там качества и заслуги, но мы просто следуем по стопам предыдущих Махаси. They had compassion, therefore we should have compassion. Они были сострадательны, и поэтому мы тоже должны проявлять сострадательность. By Prabhupada's compassion, we all got a chance to come out of this material existence. Благодаря состраданию Шрилы-Прабхупады у нас появился шанс вырваться с этого материального существования. So we should feel indebted to him and assist him in his mission. Поэтому мы должны чувствовать себя в долгу перед ним и помогать ему в его миссии. But Kapila Dev is giving some restrictions. Но здесь Господь Прабхупада дает какие-то определенные ограничения. Naitat kalya padasi kalyo padisen navintaya kardichit nastabdaya nabindaya naiva dharma vijajayacha. Lord Kapila continued, this instruction is not meant for the envious, for the agnostic,
agnostics or for persons who are unclean in their behavior, nor is it for hypocrites or for persons who are proud of material possessions. Как Кабира продолжал, это знание не предназначено для низких и завистливых людей, агностиков, а также для людей, опустившихся и нечистоплотных. Оно не предназначено для лицемеров и для тех, кто гордится своими материальными богатствами. Or in the next verse, it is not to be instructed to persons who are too greedy and too attached to family life, nor to persons who are non-devotees or who are envious of the devotees and of the personality of Godhead. И следующий стих. Его нельзя открывать людям алчным или слишком привязанным к семейной жизни, а также тем, кто не предан Господу, но враждебно относится к преданным и к верховной личности Бога. So it sounds like that he's stopping the preaching mission right here. Похоже, что здесь прямо Господь Капаладева, он останавливает миссию проповеди. Because everybody is like this. Потому что все, к кому вы не обратились, не все. In Kali Yuga, everybody is greedy and so on. В Кали-югу все жадные и так далее. So what does Prabhupada say in this next purport? He's going to... Что Прабхупада нам скажет в этом комментарии к этому стиху? Purport. Persons who are always planning to do harm to other living entities are not eligible to understand Krishna consciousness and cannot enter into the realm of transcendental loving service to the Lord. Все, кто стремится причинить вред другим живым существам, не способны понять науку сознания Кришны. Таким людям закрыт доступ в царство трансцендентного любовного служения. Also, there are so-called disciples who become submissive to the spiritual master most artificially, with an ulterior motive. Есть и такие ученики в кавычках, которые проявляют напускное смирение перед духовным учителем, но на самом деле занимаются преданным служением, преследуя какие-то корыстные цели. They also cannot understand what Krishna consciousness or devotional service is. Persons who, due to being initiated by another sect of religious faith, do not find devotional service on the common platform for approaching the Supreme Personality of Godhead, also cannot understand Krishna consciousness. Им также никогда не удается понять, что представляет собой сознание Кришны и преданное служение. Вследствие сознания Кришны не способны постичь и те, кто, получив просвещение в другую религиозную веру, не понимают, что преданное служение является универсальной основой всех методов достижения верховной личности Бога. We have experienced that some students come to join us, but because of being biased in some particular type of faith, they leave our camp and become lost in the wilderness. Были случаи, когда молодые люди присоединялись к нашему движению, но воспитанные в традициях другой веры вскоре уходили и терялись в дебрях потерянной. Actually, Krishna consciousness is not a sectarian religious faith. It is a teaching process for understanding the Supreme Lord and our relationship with Him. На самом деле, сознание Кришны не является сектантской религией. Это учебная практика, в ходе которой можно постичь Верховного Господа и свои отношения с Ним. Anyone can join this movement without prejudice, but unfortunately there are persons who feel differently. It is better, therefore, not to instruct the science of Krishna consciousness to such persons. Каждый может присоединиться к нашему движению, отбросив все религиозные предрассудки. Но, к сожалению, есть люди, которые придерживаются иного мнения, и таким людям не следует объяснять принципы науки сознания. So this is the ninth offense that we said. Это девятое оскорбление, которое мы сейчас объяснили. Generally, materialistic persons, after some name, fame, and material gain, so if someone takes to Krishna consciousness for these reasons, he will never be able to understand this philosophy. Материалистичные люди, как правило, движимы желанием создать себе имя, прославиться и добиться материального благополучия. Если такой человек обращается к сознанию Кришны в надежде достичь этих целей, он тоже никогда не сможет понять трансцендентность личности. Such persons take to religious principles as a social decoration. Такие люди следуют религиозным принципам для того, чтобы простыть в обществе добродетельными и богобоязненными людьми. So they admit themselves into some cultural institution for the sake of name only, especially in this age. Such persons also cannot understand the philosophy of Krishna consciousness. Они примыкают к той или иной религиозной организации, заботясь только о своем престиже. Особенно часто это встречается в наш век. Эти люди тоже никогда не поймут философию сознания Кришны. Even if one is not greedy for material possessions, but is too attached to family life, he also cannot understand Krishna consciousness. Даже если человек не стремится к материальным приобретениям, но слишком привязан к семейной жизни, он тоже не сможет понять смысла сознания Кришны. Superficially, such persons are not very greedy for material possessions,
but they are too attached to wife, children, and family improvement. На первый взгляд может показаться, что такие люди не очень жаждут материальных благ, но им мешает сильная привязанность к жене, детям и семейному благополучию. When a person is not contaminated by the above-mentioned faults, yet at the ultimate issue is not interested in the service of the Supreme Personality of Godhead, or if he is a non-devotee, he also cannot understand the philosophy of Krishna consciousness. И, наконец, человек, который не имеет ни одного из перечисленных выше недостатков, но, несмотря на это, не проявляет интереса к служению Верховной Личности Бога, иначе говоря, не преданным, также не способен принять философию сознания Кришны. So that's why there's not more people joining us. Поэтому не так много людей, кто присоединяется. But we should continue with the preaching. Sometimes Prabhupada said we're looking for one moon. Вот, мы должны продолжать проповедовать, как часто Прабхупада говорит, что мы ищем одну луну. One moon can light up the whole sky. Одна луна может осветить все небо. There's so many stars, they don't have the power. Столько много звезд может быть, но они не обладают таким могуществом. So don't be discouraged that more people are not taking to Krishna consciousness. Поэтому не расчаровывайтесь, что новые люди не приходят в сознание Кришны. When Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was leaving his body, this is one of his last talks, he mentioned this point. Когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур уходил с этого мира, то вот это было одно из последних вещей, которые он сказал. He told his disciples, don't be discouraged that there's not more people taking this path. Он сказал своим ученикам, не расчаровывайтесь, видя то, что новые люди не приходят в это пути. Because you may think that this is the absolute truth, then why more people are not coming? Потому что можем подумать, но это же абсолютно истина, почему же новые люди не приходят? So, any questions? Есть какие-то вопросы? Так, есть две крайности. Первое, это то, что мы хотим дать людям сразу абсолютно истину, но не все готовы это принять, и можем ли мы постепенно подводить их к этому, то есть давать какие-то вещи, которые они могут принять, как предрелигиозные принципы, быть моральным человеком, благочестивым, и за счет этого дать им истину. First mentioned that we have to preach absolute truth, and they might get discouraged that not many people accept Krishna consciousness. We can see that they have material desires. Can we try to gradually bring them to Krishna consciousness, like introducing some moral principles, some piety, try to explain three modes of material nature, and by that way make them easier to accept Krishna. But we can come right to the point of transcendence. Мы можем сразу подняться до трансцендентного уровня, объяснить трансцендентные вещи. Material piety. In others we can tell them very simply. This mantra is a special mantra. If you chant this mantra, you'll be happy. Why don't you try it? Другими словами, очень просто. Вы скажите, что вот эта вот мантра, это особая мантра, и будете ее повторять, вы будете счастливы. Почему бы не попробовать? You'll really be happy. Вы будете по-настоящему счастливы. Learn how to chant. Научитесь тому, как повторить ее. So then immediately we bring him to the transcendental plane. И немедленно мы поднимаем их до трансцендентного уровня. Otherwise, they may say, okay, I'll do your pious activity, but then they don't get the results, so they'll be discouraged and think that it doesn't work. В этом случае мы скажем им, ну, как бы занимайтесь счастливой деятельностью, вы получите плоды ее, если они не получат плоды, занимаясь этим, они расчаруются. So I saw when Prabhupada was preaching to new people, he would first of all tell them, just like Krishna tells Arjuna, that you're not this body. Я видел, как лично как Прабхупада проповедовал новым людям, он в первую очередь говорил им, потом того, как Кришна сказал Арджуне, что вы не тело. At least intellectually you should understand this principle. По крайней мере, на уровне разума вы должны понять that categorically matter is different than spirit. То, что материя и дух это разные категории. You can't take matter
and make spirit out of it. Вы не можете взять материю и из нее превратить ее в дух. They can't take in the test tube and make something grow. I mean, they can't make life. То есть, другими словами, вы не можете создать жизнь. Life is already there. Жизнь уже есть. So we can explain that principle very simple. That is, you have a body, you have a mind, but you are not that body and mind. You're the soul. Это очень простой принцип, мы можем их объяснить, что у вас есть тело, у вас есть ум, но вы не тело, не вы, вы духовная душа. And the soul is eternal, Душа вечна, full of knowledge and bliss. полное знание. So I don't see any reason why we have to come to the point of giving pious, advice. Поэтому я не вижу какой-то необходимости, чтобы мы говорили людям о том, чтобы они были... Even sometimes Prabhupada ridiculed, the vegetarian movement. Прабхупада иногда высмеивал даже движение вегетарианства. He didn't want us to preach that was, such an important tenet. Он не хотел, чтобы мы проповедовали, что это такое, очень важная вещь. What's important is we offer our food to Krishna. Что важно, что мы предлагаем свою пищу. And Krishna doesn't ask for animal products. А Кришна, он не просит, чтобы мы предлагали ему животных. Prabhupada sometimes would say the monkey is also vegetarian. Прабхупада говорит, что обезьяны тоже вегетарианцы. So it doesn't mean it has a good quality. Вот не значит, что у них есть хорошее качество. So I never saw Prabhupada preach on this highest level. Поэтому я никогда не видел, что Прабхупада проповедовал на таком уровне духовности. He was always trying to bring us up to the spiritual platform. Он всегда пытался поднять нас до духовного. And those of us who are on the spiritual platform, he was trying to further bring us up to the pure platform. А тех из нас, кто уже находился на духовном уровне, он хотел еще дальше поднять, еще выше, до чистого уровня. Just like he's saying, the devotional service in different modes, but we should come to the devotional service on the platform of Sudasana. Чистой преданности, потому что мы видим, что есть преданное служение в разных гунах, мы должны подняться до уровня преданного служения в гуне шутка садхи чистого благости. Еще вопрос? На одной из лекций рано по этой главе разгорелась дискуссия, и преданные некоторые говорили о том, что мы не должны на лекции упоминать, что у Кришны можно просить исполнение материальных желаний. Что таким образом мы поощряем в людях склонность использовать религию для материальных условий. И в связи с этим вопрос, можно ли просить Кришну об исполнении материальных желаний, если нельзя, то кого просить. На одной из лекций была дискуссия, можно ли просить у Кришны исполнения материальных желаний, потому что это может мешать прогрессу человека. Да? И можно ли вообще просить у Кришны исполнения материальных желаний, а если нельзя у него, то у кого можно? One of the lectures had a debate, question arising, can we ask Krishna for fulfillment of our material desires, because the preaching in the lectures that we can do that, we can spoil our material for listening. And the question is, can we ask Krishna to fulfill our material desires? If we cannot ask him, whom can we ask to fulfill our material desires? Material desires are filled automatically. Материальные желания, они автоматически исполняются. Just like no one's looking for material distress, but it comes. Так никто не ждет, чтобы к нему приходили материальные страдания, но они приходят. So according to your destiny, you're going to get a certain amount of material happiness. Поэтому в соответствии с вашей судьбой вам придет определенное количество материального счастья. So why run after it? И зачем к нему стремиться? It will come to you. Оно к вам придет. Rather use your valuable time to come to this spiritual place. Лучше использовать свое драгоценное время, чтобы подняться до духовного уровня. Otherwise, yeah, you can ask Krishna to fulfill your material desires, but we give the example yesterday, wasn't it, that if you, the lady carrying the bundle on her head. Ну, вообще-то да, можно просить Кришну, чтобы исполнить свое материальное желание, но вот несколько дней назад приводили пример женщину, которая на голове несла дрова.
So Krishna helped her put the burden. Вот эти вот дрова, одним словом, они упали у нее, она просила, чтобы не могла сама поднять, она просила с Кришной, Кришна помог ей, поднял эти дрова на голову, и затем ушел. We want to ask Krishna for that. И вы хотите вот это вот у Кришны просить? If we have Krishna's ear, yes, if we get his attention, then why not ask him for the best thing? Если Кришна уже привлекся вашими молитвами, вашими словами, то лучше уже попросить у него самое лучшее. The example is given that the citizen in the kingdom, he does something to save the life of the king's son. Приводится пример, что какой-то гражданин царства, он помогает, сделал что-то, чтобы спасти жизнь сына царя. So the king wants to give him a benediction. И царь хочет дать ему какое-то благословение. Please ask me, I can give you money, beautiful women, I can give you your own village. И он просит, ну пожалуйста, ну попроси, вот, я могу тебе дать деньги, могу дать тебе прекрасных женщин, могу дать тебе кусок земли, там у тебя будет своя собственная деревня. So he says, well, give me a handful of ashes. И этот человек говорит, ну дай мне горстку пепла. Then you say, this person is crazy. Мы говорим, что этот человек просто сумасшедший. So if we get the attention of the Lord, He's ready to give us what we want. Why should we ask for a handful of ashes? Если мы уже привлекли внимание Господа, и Он готов дать нам то, что мы просим, зачем просить у Него горстку пепла? Which comes on its own accord anyway. Это само собой придет. Next. Пожалуйста, как происходит переход от преданного служения в гонах к чистому преданному служению, и происходит ли это автоматически? Как происходит переход от преданного служения в гунах к чистому преданному служению, и происходит ли это автоматически? How does the change from devotional service in the mode to material nature towards true devotional service happen? And does it happen automatically? How does it happen? How do we elevate? Yes. Best way is by associating with those who are more advanced. Самое лучшее, как вот это все, чтобы это произошло, это общаться с теми людьми, кто более возвышен, более правильный. Then we'll see that they're not in anxiety about material things, but they're being maintained. Мы сможем увидеть, что они не беспокоятся о материальных вещах, но у них все есть. So in this way our faith will increase. Таким образом наша вера будет увеличиваться. And this is the most valuable thing. Это самая драгоценная вещь. If we have full faith, then there's no question of being in any anxiety. Если у нас есть полная вера, не будет даже вопроса о том, что вообще о чем-то беспокоиться. Like Prahlad Maharaj. Как Прохлада Махарадж. He was so faithful, he didn't care. They were throwing him in the boiling oil, giving him poison under the elephant. Он был исполнен такой верой, что ему было все равно, бросать ли его в чан с кипящим маслом, под ноги слонов и так далее, пытаясь отравить его ядом. But don't imitate Prahlad Maharaj. Но не имитируйте Прохладу Махараджа. But follow in his footsteps. Идите по его стопам. Be one of the Mahajans. Он один из Махаджа. But we're advised to follow in the footsteps of the great souls. И нам дают совет, что мы должны следовать по стопам великих души. Next, Следующий we should be one more. What is that? класс. Есть мнение, что некоторые проповедники будут проповедовать, некоторые хотят проповедовать большому количеству людей, но приблизительно один час, конечно. А есть люди, которые склонны проповедовать маленькому количеству людей, но ближе, намного ближе к людям. То есть если у человека, который проповедует, есть склонность к тому или к другому виду проповеди, стоит ли ему развивать те виды проповеди или иметь какую-то специализацию? Между вас он расскажет. Вопрос специализации при этом служении, кто-то специализирован на том, чтобы многим людям давать проповедовать, кто-то к тому, чтобы и постепенно их приближать к Кришне, кто-то для того, чтобы давать небольшому количеству людей, но очень быстро помогать им прогрессировать. Надо ли нам становиться универсалом? Да. Some people, they can preach and they can preach to like big amount of people, but help them to make gradual progress. Yeah. Some people can preach to small amount of verses and then but help them to make a quick progress, quickly progress in Krishna consciousness. Okay. And if somebody already have some kind of specialization, like in devotional service, then he try to become like to learn how to preach different
categories of people, like first way, second way, or shall he just try to become more specialized in some particular kind of preaching? Kind of. Well, the main thing is that Prabhupada told us we should just preach from the heart. Но самое главное, что нам сказал еще Прабхупада, это то, что мы должны проповедовать от сердца. So there has to be some realization from our side, otherwise how can we preach? И у нас должна быть какая-то реализация у нас у самих, потому что в противном случае как мы сможем проповедовать? So just if you're preaching from the heart, then Krishna will help you. Если вы проповедуете от сердца, то Кришна вам поможет. So it's not some mechanical formula. Это не какая-то механическая формула. Like this point was made, sometimes the Sankirtan leaders, they were speaking to Prabhupada and they were saying how they were training the men what to say when they were distributing books and so on. Как лидеры Санкиртаны, они однажды рассказывали еще Прабхупаде о том, как они обучают своих санкиртанщиков, вот как говорить, вот такие вещи и так далее. But Prabhupada wasn't so impressed with that. Но Прабхупада это не слишком впечатлило. But no, if they're sincere, Krishna from within will help them to know what to say. Он сказал, что если они искренни, то Кришна изнутри поможет им сказать то, что надо. So similarly, when we're preaching, if we're sincere, the super soul is in that other person's heart. If we're representing the super soul, Krishna, then if they're sincere, they'll appreciate what we say. И поэтому, когда мы проповедуем, то есть Кришна в форме сферы души находится в сердце этого человека, и мы являемся как бы представителями этой сферы души. Если мы искренне пытаемся представить в сознании сознания Кришны, то Кришна поможет этому человеку услышать. But unfortunately, as these verses are pointing out, so many people are not sincere to approach the absolute truth. Но, к несчастью, как эти стихи они говорят, столько много людей, они не искренни в том, чтобы попытаться постичь абсолютную истину. Otherwise, you just be Krishna conscious and preach from your heart and everything will follow. Другими словами, вы просто будьте сами сознающими Кришны, Кришну проповедуйте от сердца и все остальное приложите. Whether you're preaching to one person or thousands of people, the same principle is there. Проповедуете ли вы одному человеку или тысячам людей, тот же самый принцип применяется. Okay, one more, this lady. В лекции говорили о том, что мы проповедуем не преданным, не совершаются, они не совершаются, не нужно. Но это нужно посторонние люди, они даже с друзьями перестать общаться. Что делать с близкими людьми? Что делать, когда близкие люди очень негативно настроены, то есть очень поносят общество преданных, постоянно идет какой-то вал негатива, то есть не вынуждены в этих условиях находиться, как мы себя правильно. Я говорил, что мы не должны проповедовать тем людям, которые не хотят слушать, это будет оскорбление святого имени. Но если мы общаемся с людьми, которые негативно настроены, и мы вынуждены как бы с ними общаться, то есть как нам будет вести? Да, вы правильно говорите. It was mentioned that if we preach those who are not inclined to hear from us, it's 9% of their name. At the same time, they might have some relatives who are very much against Krishna consciousness, and they are forced to live with them. You're forced, what? To live with them. To live together. To live together. Yeah. So what shall we do in this situation? We cannot preach to them and sometimes we have to. It's just like when we go to buy a loaf of bread or something, we have an informal relationship with informal relationship with or formal relationship with the person we're buying it from. We deal with them civilly, but we don't get intimate with them. Вот как, например, когда мы идем покупаем кусок хлеба, мы идем к продавцу, и у нас с ним такие формальные отношения. Мы делаем то, что надо, но не живем с ним близкие отношения. Otherwise, it's better to live with the crocodile. В противном случае Господь Чайтанья сказал, что лучше жить в клетке с крокодилом, чем с евреями. Если это family relatives, if those people are our relatives or our family members, so what family members is compared to on a highway you're going and you stop at a rest house for
restaurant for eating. Наши члены семьи их сравнивают с тем, что вы идете куда-то путешествуете, и вы по дороге останавливаетесь в каком-то ресторане, чтобы там пообедать. So somebody may be sitting just next to you, they're also eating. И кто-то рядышком с вами за столиком сидит и тоже ест. But it's not a very important relationship. Это не очень важное отношение. You get in your car and you go your way and the other person goes another way. Вы сели в свою машину, поехали в одну сторону, они сели в свои машины и поехали в другую So сторону. by circumstance we're thrown together with certain people, but in this one lifetime we have millions and billions of lifetimes, so why it's not such an important relationship? Но вот по воле судьбы мы попали в такую ситуацию, что нам надо общаться с этими людьми. Но это только одна маленькая жизнь из миллионов других жизней. И почему нам преступно? What's important is to save your soul. Это не так важно. Самое важное это спасти свою душу. If it's impossible to save your soul in that kind of atmosphere, then you should get out. Если невозможно спасти свою душу в такой атмосфере, то вам нужно ее изменить. Otherwise, make the best of the bad bargain and just be polite with everybody. Или же вы делаете выгодную сделку, как сказать, попытайтесь понять лучшее из того, что можно сделать. И если вы не можете уехать, то просто будьте вежливы. Like the story is there, right, where the child was died. Chichiketu's child was poisoned actually by the cold queen, and then he was so upset, and his wife was so upset, and they were crying and crying. Как Бхагаватам приводится история того, как у Махараджи Читракеты был сын, и вот этого сына отравили его, у нее было много жен, и другие жены, у которых не было детей, они отравили этого ребенка, и сам Махараджа Читракет, он был очень сильно скорбел. Parvat Muni came and they, or Narada Muni, they took, by his power they brought the child to life again. И вот пришел Нарада Муни, Парвата Муни, и они своим могуществом, они вернули жизнь обратно к ребенку. So then the child said, which father are you? И вот этот ребенок, когда он пришел, он вернулся к жизни, посмотрел на своего отца, спросил, ты какой отец? Since I've been in the material world, I've had so many fathers. Я вот нахожусь в материальном мире, у меня было столько много отцов. I don't consider you so special. Я не считаю, что ты какой-то особый отец. But because we identify with the body as a self, then we think, oh, this is a very important relationship. This is my mother. Но поскольку мы отождествляем себя со своим телом, мы считаем, вот это очень важное отношение. Это же моя мать. It's my mother. Она моя мать. And I'm the center of the universe. А я центр вселенной. So then we make everything problematic. Поэтому все становится проблематично. Again, we're not fanatics. If you have to live with people like that, then try your best to remain Krishna conscious. Конечно же, мы не фанатики, и если вы вынуждены жить с этими людьми, но делайте все, что возможно, чтобы оставаться в своем Кришне. Therefore, it's harder for women, I think. И, конечно, для женщин. In other words, I can't imagine being in that situation. Я не могу даже представить себе находиться в такой ситуации. Doesn't connect in my brain. Я просто в уме не сходится, как Okay, last question. Если у одной преданной муж против, и родители против, она находится в стрессе, в ужасном стрессе по этому поводу, то есть она не знает, как быть в храме, или дома, не создавая стрессовую обстановку. Как ей себя вести? у одной матушки муж и отец, да? Мама. И мама против, и она находится в стрессовой ситуации, не знает, как себя вести, как ей быть. One devotee, she has mother and husband, and two of them they are against Krishna consciousness, and she is in a very distressful situation. So what can she do? Chant Hare Krishna. Okay, we'll stop here. Shrimad-Bhagavatam ki. Jai. Prabhupada ki. Jai.